کو چاہتے ہیں اس پاک جمعرات کی فسح کی عبادت میں ہم سب شریک و عمل میں ہیں، اور ہمارے چہروں پر بڑی ایک اداسی سی ہے۔ ویسے بھی ہم جب چرچ میں آتے ہیں تو اداسی ہی نظر آتے ہیں۔ یہ دن کوئی دکھ تکلیف ماتم کا نہیں ہے، بلکہ کہ اس کی ایک داستان ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے۔ اگر آئیے میرے ساتھ، آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے خروج 12 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ خروج 12 باب اس کی 12ویں آیت، دیکھتے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے کیا کہا۔ اگر ہم اوپر سے پڑھتے ہیں تو ہمیں جانکاری ملتی ہے، پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا کیا شروع اور سال کا کیا ہوگا پہلا مہینہ ہو۔ بس اسرائیل کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن یعنی ہر شخص اپنے بھائی خاندان کے مطابق گھر کے پیچھے کیا لے بر رہا۔ پڑھتے جائیے آگے۔ اگر کسی کے گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو کیا کرے، اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو، دونوں مل کر اونچی پڑھے، سب لوگ بڑے لوگ ہیں، اونچی پڑھے۔ دونوں مل کر نفلی کے شمار کے موافق ایک برا لے رکھیں، تمہارے آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برا کا حساب لگائیں۔ تمہارا برا دن ہے اور یہ سارا نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے۔ چلیں آگے پڑھتے، 12ویں آیت پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ برا کس لیے لیا گیا، کیوں ذبح کیا گیا، کیوں خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا۔ آگے ہمیں واضح پکچر ملتی، 12ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ انسان اور حیوان کے سب لوٹوں کو جو ملک مصر میں ماروں گا، اور مصریوں کے لیے سب دیوتوں کو کی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جس گھر میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ جب میں مصریوں کو ماروں گا وہ بات تمہارے پاس اٹھنے کی بھی نہیں، تم کو ہلاک کرے۔ وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا، تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے خدا نصر عید کا دن ماننا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت آپ سے لے کر میچا تک۔ یہاں پر ہمیں پیغام ملتا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو اور ہارون کو کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو ایک پیغام، ایک رسالت دی، کیونکہ وہ قوم جو تھی 400 سال سے کیا تھی، غلامی میں تھی، اور خدا ان کی غلامی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور ان کے لیے ایک راحت کا، ایک آزادی کا، ایک جشن کا اہتمام کرنا چاہتا ہے۔ اور خدا نے بنی اسرائیل کو کیا کہا، برا لو اور اسے کیا کرو، ذبح کرو، اور اس کا خون کیا لگانا، چوکھٹ پر لگانا، دروازے کی چوکھٹ پر اور چھت پر لگانا ہے، اور سب کا لگانا، اور اپنی تیاری کر کے رکھنا، کیونکہ فرشتہ آئے گا اور جس گھر پر خون لگا ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جس گھر پر خون نہیں ہوگا اس گھر کا پلوٹا انسان ہو یا حیوان ہو اسے مار دیا جائے۔ اور اسے میں ایک معلوم پڑتا ہے کہ خدا نے اس رات فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے ایسا ہی کیا کہ جس گھروں پر برے کا نشان تھا، خون کا نشان تھا، ان کو چھوڑ دیا، اور جن گھروں پر خون کا نشان نہیں تھا ان کے گھروں میں ماتم بچ۔ اور اس لیے کہ خدا نے یہ انتظام کیا تھا، منصوبہ کیا تھا اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلے سے، اور یہ ان کے لیے جو ہے کہ یادگاری
ایک فضا کی, ایک خوشی کی, ایک آزادی کا دن بن گیا. اور خدا نے کہا ہر سال تجھے اسی طرح منانا. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں, جب ہم خداوند یسوع مسیح کی فضا میں شریک ہوتے ہیں, اس پاک جمعرات میں شریک ہوتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند اسی عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی جو آخری فضا ہے, یہ صدیوں سے یہودی جو ہے عید فصح مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے, اور اس میں شریک ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے ایک دائمی یادگاری ہے. کیا ہم اس دائمی یادگاری کو مسیح میں ہو کر مناتے ہیں, مسیح کے عہد میں ہو کر مناتے ہیں, مسیح کے سیکرمنٹ میں ہو کر مناتے ہیں؟ کیونکہ وہ پہلے برا بھائی جو ہے ذبح کیا گیا, وہ لعنتی برا تھا, اب حقیقی برا دنیا کے لیے کیا ہونے والا ہے؟ ذبح ہونے والا ہے. اس برے نے تو اہل یہود کو, یہود النصارہ کو آزادی دی, غلامی سے عہد کے ملک کنعان میں لے گیا, مگر خداوند یسوع مسیح جو زندگی کا برا ہے, زندگی کا خیمہ ہے اور زندگی کی روٹی ہے, اس کی اس قربانی سے پوری انسانیت کو آزادی مل جائے گی, راحت مل جائے گی, اطمینان مل جائے گا, اپنی بادشاہی مل جائے گی. اس لیے یہ یادگاری جو ہے یسوع کے بیش قیمت خون سے پوری ہونے کو ہے. مگر خداوند یسوع مسیح دکھ سہنے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس یادگاری کو اور دوبالا کرنا چاہتے ہیں. اس یادگاری کی حقیقت و ماہیت جو ہے وہ شاگردوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, اور شاگردوں کے وسیلے سے اس پوری یادگاری کو بڑی نوع انسان کے آگے رکھنا چاہتے ہیں, تاکہ شاگرد اس یادگاری میں شریک ہوں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کو روٹی دیتا ہے, خود جو ہے اور کہتا ہے یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے کیا ہوگا؟ قربان. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں, اس لیے وہ مصر کی غلامی سے نکلے اور ہم نے گناہ کی غلامی سے نکلنا ہے. اس لیے یہ واقعہ, یہ یادگاری, یہ فصح کے حوالے متی میں بھی پائے جاتے ہیں, لوکا میں بھی پائے جاتے ہیں, مرکز میں بھی پائے جاتے ہیں, اور یوحنا کی انجیل میں بھی پائے جاتے ہیں. اور اس رسم کی جو ابتدا ہے مصر میں نہایت ہی دشوار حالات میں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ غلامی میں تھے, تکلیف میں تھے, پریشانیوں میں تھے, نسل در نسل وہ اس غلامی, تکلیف و دکھ سہ رہے تھے, اور اس غلامی سے خدا ان کو راحت اور فتح بخشنا چاہتے تھے. اور کیونکہ ان کا ایک دستور تھا کہ فصح کے برے کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جاتی تھی. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کلام میں, علم لغت کے طور پر, یہ فصح ہمارے خداوند یسوع مسیح پر کیا ہوتی ہے؟ پوری ہوتی ہے, پوری طور پر دلالت کرتی ہے. جب ہم یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 33ویں آیت میں پڑھتے ہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں جو فقی فریسی ہیں وہ بلا وجہ ہی خداوند یسوع مسیح سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں. فقی فریسیوں کے جو رویے ہیں وہ یسوع مسیح کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. جس طرح آج بھی یسوع مسیح کے پیروکاروں کے خلاف بہت سارے لوگوں کے جو رویے ہیں ویسے ہی ہیں جیسے پہلے فقی فریسیوں کے ہوتے ہیں. دنیا آگے بڑھتی چلے گی مگر جو رویے ہیں ان میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی. اگر ہم یہاں پر بھی بیٹھے ہیں تو ہم بھی اگر اپنے رویوں پر دیکھیں تو ہمارے رویے بھی بالکل فقی فریسیوں کی ہی طرح نظر آتے ہیں. اس بات کو برا نہ مان لیں, ہم ویسا مجاز نہیں رکھتے جیسا خدا چاہتا ہے. ہم ویسی فصح نہیں مناتے جس طرح کی یادگاری میرے مسیحا نے دی, جس طرح اس نے صلیب اٹھائی, جس طرح اس کو مارا گیا, جس طرح اس کو کوٹا گیا, جس طرح اس کا خون بہایا گیا. خداوند ان کو ایک جو ہے عہد میں شامل کرنا چاہتا تھا, اور عہد سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے,
اور اپنے کپڑے سے ان کے پاؤں کو جو ہے صاف کیا. یہ ایک مسیح خداوند کی جو تھی ایک مثالی خدمت تھی کہ ایک بادشاہ جو ہے اپنے مشیروں کی اپنے حواریوں کے پاؤں دھوتا ہے اور خود جو وہ کرسی پہ بیٹھنے والا وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے حواریوں کو ایک ایک کر کے کرسی پر بٹھاتا ہے اور ان کے پاؤں دھو کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں کام کروانے کے لیے نہیں, خدمت کروانے کے لیے نہیں, بلکہ خدمت کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے اگر آپ فضا میں شامل ہونا چاہتے ہیں, خدا کے عہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں, اپنے طریقے و سلیقوں میں تبدیلی لائیں. ہم بنے بنائے آ جاتے ہیں, ہماری خدمت کوئی نہیں ہے. یسوع نے ثابت کر دیا کہ میں بادشاہ بھی ہوں اور میں خادم بھی ہوں, میں ازلی بھی ہوں, میں ابدی بھی ہوں, مگر میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم سمجھتے ہو. میرے اندر محبت ہے اور یہ محبت مثالی ہے. اس فسح کے موقع پر ہم دنیا میں دو طرح کی محبت دیکھتے ہیں. ایک ایسی محبت جو ان کی ضرورت کی ہے, ایک دوسری محبت ہے جس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. مگر خداوند یسوع مسیح کے اندر ایک ہی محبت ہے اور وہ محبت ہے زندگی کی. اس لیے ہم جو فقی فریسیوں کی طرح جو ہمارے بلا وجہ جو رویے ہیں, جن کے اندر تلخی ہے, جن کے اندر خدمت نہیں ہے, فقی فریسی اور سردار کے ہیں جو ہے ہر وقت اس جستجو میں رہتے تھے. کس جستجو میں رہتے تھے کہ یسوع کو کیا کیا جائے, پھنسایا جائے, کسی بات پر جو ہے ان کو روندا جائے, کسی بات پر اس کا تمسخر اڑایا جائے. تو ہم بھی تو یہی بہانے تو چھوڑتے دیکھتے رہتے. اگر کوئی سیمینار ہوتا ہے, پاس کلام سنا رہتا ہے, کچھ لوگ اس رویے پر بیٹھے ہوتے ہیں, اس طرح وہ کان لگاتے, کہاں سے پادری صاحب کے منہ سے غلط جملہ نکلتا ہے تو میں اپنے اندر خوشی مناؤں. اس کی خوشی اس کا رویہ ہوتا ہے, مگر اس کی خوشی اس کا کلام نہیں ہوتا. اس طرح اپنے آپ کو آج کے دن تبدیل ہونے کے لیے کہیں. اگر آج کا دن آپ نہیں مانتے جو ہماری یادگاری کا ہے, جو ہمارے ایمان کی کلید کا حصہ ہے, اور صلیب پر چڑھنے سے پہلے اس یادگاری کو خداوند نے پاک ٹھہرایا, مقصد کے لیے ٹھہرایا, خدمت کے لیے ٹھہرایا, اور اپنا بدن اس نے صلیب پر جو پیش کر دیا. جمعرات کو وہ شاگردوں کے ساتھ فضا میں شریک ہوتا ہے, اور جمعے کو وہ صلیب پر چڑھ کر گلگتہ کے مقام پر وہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کرو. یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. خداوند جو ہے ہمارے رویوں کے اوپر جو ہے باپ سے التجا کرتے ہیں کہ باپ ان کو معاف کر. یہ نہیں جانتے زمین پر آخری رات آخری دن جو ہے وہ شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے اور ان کو کھانے میں اس کے فضا میں شریک کرتا ہے. آج سمجھے کہ ہو سکتا ہے آج آپ کی آخری فضا کا دن ہو اور یسوع آپ کے جو ہے پاؤں دھونے کے لیے آیا ہے. یسوع آپ کو اپنا بدن کھلانا چاہتا ہے. یسوع آج آپ کو اپنے خون سے دھونا چاہتا ہے, آپ کے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرنا چاہتا ہے. یسوع آپ کے گھر میں آیا ہے اور دروازہ نوک کرتا ہے. آپ اس کی آواز کو اگر سنیں گے تو دروازہ کھولیں گے تو یسوع جو ہے آج آپ کے ساتھ فضا کھانا چاہتا ہے. آج آپ کی دکھ کو محسوس کرنا چاہتا ہے. آج وہ آپ کے اوپر موسیقی کرنا چاہتا ہے اور آپ کی سب بدکاریوں کو اٹھا کر وہ آپ کے لیے صلیب اٹھانا چاہتا ہے. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں, جو ہمارے رویے فقی فریسیوں کی طرح ہے, یہ ہماری جستجو رہتی ہے کہ ہم شیطان کے پیروکار بن کا, شیطان ہم میں سما چکا ہے. ہر وقت ہم جو ہے دوسروں کے اوپر کڑ کرتے رہتے ہیں, دوسروں کے اوپر جو بلا وجہ تنقید کرتے رہتے ہیں, مگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر نہیں جانتے. ہم اپنے کھاتے پیتے بھی جو ہیں وہ کمزور ہیں, اور روح میں بھی کمزور ہیں, بدن میں بھی کمزور ہے. مگر میرا مسیح, آپ کا مسیح جو ہے آپ کو روح اور بدن کے طور پر طاقت دینا چاہتا ہے. کیا آپ ایک طاقت لینا چاہتے ہیں؟ بدن کی طاقت لینا چاہتے ہیں یا روح کی طاقت لینا چاہتے ہیں؟ انسان جو ہے بدن کی ضرورت کی زیادہ فکر کرتا ہے, مگر میرا مسیح آپ کی روح کی فکر کرنا چاہتا ہے. اس لیے شیطان جو ہے یہودا اکثریتی کی زندگی میں سما گیا, اور اس نے یسوع کو پکڑوانے کے لیے کیا کر لیے, 40 سکے تول کر لیے, کم بھی نہیں لیے. حالانکہ یسوع کو ایک کم 40 تو کوڑے لگائے گئے, مگر یہودی نے جو ہے کم سکے نہیں لیے, پورے 30 سکے اس نے تول کر لیے. اسی طرح ہم آج بھی اپنے مسیح کو بیچتے ہیں.
आज भी हम अपने मसीहा को बेचते हैं। देख लें, अपने दाएं बाएं देख लें, आज भी बेचने वाले आप तक पहुंच जाते हैं, आज भी मांगने वाले आप तक पहुंच जाते हैं, मगर यीशु के लिए फसा कोई नहीं तैयार करना चाहता। यीशु के लिए को अपना घर नहीं पेश करना चाहता, यीशु के लिए अपना बाला खाना तैयार नहीं करना चाहता है। कभी आपने अपने अंदर ख्वाहिश पैदा की है कि ये घर खुदा का बाला खाना है, यहाँ पर तो हमारी दुआ जो है खुदावंद की फजा में शरीक होते हैं। कभी हम सोचते हैं कि ये बाला खाना खुदावंद की हजूरी से पाक होना चाहिए, तो मैं इसमें अपना किरदार अदा करूं, मगर हम अपना किरदार अदा करना नहीं चाहते। इसलिए अगर आप किरदार पर अपना अदा नहीं करना चाहते तो खुदा भी आपकी दुआओं को, आपकी परस्तश को, आपकी रक्षों को नहीं पसंद करता। खुदा तब ही पसंद करता है जब खुदा की में आप आजिज़ी और इंकिसारी और हलीमी इख्तियार कर जाते हो और ऐसा मजाज रखते हो जैसे मसीह खुदावंद का। मेरे अजीज बहनों भाइयों, कलाम जो है वो दूध की तरह नरम और पत्थर की तरह सख्त भी होता है। कहीं ये नरम बनकर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है, कभी सख्त बनकर हमें चोट भी लगाता है। इसलिए आज के दिन जो है यीशु ने जो फसा की का ऐलान किया है, उसकी ये बात है कि 14वीं आयत में जब पढ़ते उस वक्त उन 12 में से एक, जिसका नाम क्या था, यूदा अक्सयुती था, सरदार कहनों के पास जाकर, कहाँ जाता है, सरदार कहन फक्की फरीसियों के सरदार के पास जाता है, क्योंकि शैतान उसके अंदर सुमा चुका है। वो यीशु को मारने के लिए 40 सिक्के लेता है, हालांकि वो नहीं जानते कि ये जो जिसकी वो परस्तिश करते हैं, जिसने उन्हें बियाबान में खाना दिया, जो पानी पिलाता था, जिसकी वो परस्तिश करते हैं, जिसको वो यहोवा कहते हैं, ये वही परस्तिश का खेमा है, यही परस्तिश गाह है, यही उनका काबा है, यही उनकी जिंदगी का लंगर है। आगे लिखा, अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे। उसने मोल दाम जो है वो मांग लिया। आगे लिखा है, उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दी, वैसे नहीं दिए, गिन कर नहीं दिए, तोल कर दे दिया। वो उस वक्त उसे पकड़ाने का मौका ढूंढने लगा। कौन? यूदा अक्सयुती जो है, उसे पकड़ाने का क्या करने लगा, मंसूबा ढूंढने लगा। उसके खिलाफ उसने राखी करनी शुरू कर दी। ईद फतीर के पहले दिन, ये हम ईद फतीर में गुजर रहे हैं, खैमों की ईद में गुजर रहे हैं, फलों की ईद में गुजर रहे हैं। कभी सोचते हैं ये फलों की भी ईद है, कभी पादी साहब को फल खाने की भी तो जरूरत पड़ सकती है, खजूर की डालियां लहराते रहते हैं। कभी ये तो नहीं कहा पादी साहब के लिए फल भी ले आए, कभी ये तो नहीं कहा आज फसा है तो हम अपने लिए जो खुदावन के घर में अच्छी चीज लेके आए। हम ये नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपनी शान अपने अंदाज से जीना चाहते हैं। मगर लिखा, ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है। कौन पास आए हैं? शागिर्द पास हैं। किसके पास आए हैं? यीशु के, मसीह के, नासरी के, मानुअल के, मजस्मे इब्नियत के, कलाम मुजस्सम से, मलूद मुकद्दस के, फातिह अजल के, हैं ज़ाते करीमा के। कितनी उसके अलकाब हैं, ये उसकी शान, उसकी सिफ्तों को बयान करते हैं। हम तो एक सिफ्त के बारे में भी नहीं जानना चाहते, खुदा की बेशुमार सिफ्तें हैं। उन सिफ्तों के मुताबिक शागिर्दों ने कहा, यीशु के पास तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा की खाने की तैयारी करें। खुदा ने आज आपको बुलाया है, आप खुदा के शागिर्द बन जाएं और यीशु को कहें कि खुदावन तू कहाँ चाहता कि हम तेरे लिए फसा तैयार करें। और उसने कहा, शहर में फलाने शख्स के पास जाकर उसे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है। कौन फरमाता है? उस्ताद फरमाता है, फलाना शख्स के तू पास जाना। फलाना शख्स कहता है कि तू मेरे लिए फसा तैयार कर। यीशु ने उन्हें कहा, तू जाना, फलाने शख्स के पास जाना और शागिर्द के लिए क्या कहना कि मेरा वक्त क्या नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ क्या करने वाला हूँ, ईद फसा करने वाला। इसका मतलब है कि वो शख्स जो है मसीह को जानता, मसीह उस शख्स को जानता। इसी तरह का वाकया हम जो है पाम संडे पर भी देखते कि खुदा सामने के गांव में शागिर्दों को, 2 शागिर्दों को भेजता। वहां पर नाम नहीं बताया गया, मगर अगर दूसरी इंजील में देखेंगे तो वहां पर पतरस और यूहन्ना का नाम दर्ज किया गया है। जैसे यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया, उन्होंने वैसे किया, फसा तैयार किया। खुदा ने शागिर्दों को जैसा कहा,
जैसा बोला शागिर्दों ने वैसा ही किया। इसलिए मैं अपने अक्सर पादरी सबान को कहता हूं कि ये जो होली कम्युनियन होती है ना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप शागिर्द हैं। यीशु मसीह के शागिर्दों ने तैयारी की, शागिर्दों को खुदा ने हुक्म दिया, इसलिए फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था। इसका मतलब है कि हमारे चर्च हमने ठीक वक्त ही चर्च लगाया कि शाम हुई, यानी कि शाम डली, धूप जो है वो खत्म हुई। तो जब वो खाना खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से मुझे क्या करेगा, एक पकड़वाएगा। अब यीशु को कैसे बना, ये सोचने वाली बात है। पैसे यहूदा ने लिए, तोल के लिए, पूरे 30 लिए, मगर खुदावन यीशु मसीह ने उनसे कहा तो मेरे लिए फसह तैयार कर। यीशु ने उस शागिर्द को भी दूर नहीं किया जिसके अंदर शैतान समा, जिसके अंदर शैतान ठहरा हुआ था, जिसके अंदर शैतान ने घर किया हुआ था। खुदा ने उससे अपनी मेज से दूर नहीं किया। और खुदा कलीसिया में भी लोगों को दूर नहीं करता, खुदा उन्हें भी अपनी ज़ियाफत में, अपने अहद में शरीक करता है। अगर लिखा वो बहुत दिलगीर हो, हर एक उससे कहने लगा है, खुदामंद क्या मैं हूं? जब यीशु ने ये जुमला बोला कि कोई मुझे पकड़वाने को है, तो वो बड़े दिलगीर हुए, यानी कि बहुत परेशान हुए। चेहरे पर, माथे पर पसीना आ गया। परेशानी का ये आलम है कि हर एक दूसरे को तकना शुरू कर दिया, एक तरफ देख रहे हैं। तो एक दूसरे कहे, खुदामंद क्या मैं हूं? खुदामंद के सामने फिर वो बोलने लगे। उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला। खुदावंद ने शर्त जो है ये बात बता दी कि जिसने मेरे साथ क्या तबाक में हाथ डाला। हो सकता है कुछ ने पहले तबाक में हाथ डाला होगा, वो ही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसे उसके हक में लिखा जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम क्या किया जाएगा, पकड़वाया जाएगा। ये दोबारा जरा सुनिए, लिखा है इब्ने आदम तो जैसे उसके हक में लिखा गया है, यानी कि उसके बारे में कहा गया है, जिस तरह उसे भेजा गया है, जिस तरह वो आया है, जिस दुख सहने के लिए, जिस जिम्मेदारी को उठाने के लिए, जो काम पूरा करने के लिए, उसके बारे में क्या क्या है, लिखा गया है। लेकिन उस आदमी पर खुदा ने क्या कहा, अफसोस है। कलाम मुजस्सम ने ये पहली दफा किसी शख्स पर क्या किया है, अफसोस किया है। इसलिए मेरी बहनों, भाइयों, बेटियों, जब हम खुदा के खिलाफ चलते हैं तो खुदा की मेज पर जो है आप जो है अपने अंदर गुनाह लेकर हाथ बढ़ाते हैं, तो खुदा बोल उठता है कि मुझे उस आदमी पर अफसोस है। इब्ने आदम पकड़वाया जाएगा। अगर वो आदमी पैदा ना हो, कितनी बड़ी बात है कि अगर वो आदमी पैदा ना हो तो उसके लिए क्या है, अच्छा। कितनी बड़ी, एक तो अफसोस किया और दूसरी बात कह दी कि अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए क्या था, अच्छा था। अफसोस और उसकी पैदाइश पर भी खुदा ने सवालिया निशान उठा। हम भी अपनी जिंदगियों में देखें कि कहीं खुदा हमारे पैदा होने पर तो सवाल नहीं उठाता। इसलिए ये खुदा के जो अहद हैं, खुदा की जो इबादत है, खुदा की जो प्रस्तश है, खुदा के जो सक्रमेंट है, ये अपने अंदर एक गहरे मायने मफहूम रखते हैं। इसलिए जो है मसीहा मोहब्बत का है। मसीहा क्या है, मोहब्बत का। मसीहा ने अफसोस किया कि मेरे साथ रहे, ये मुझे जान नहीं सके, ये मुझे पहचान नहीं सके, इन्होंने मेरे मौजज़े देखे, मगर आज इनके अंदर वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी मानद बने, मगर अगर ये ऐसा ना करता तो इस पर मैं अफसोस ना करता और इसके पैदा होने पर मैं सवाल ना उठाता। आगे लिखा है, आगे पकड़वाने वाला यहूदा ने जवाब में कहा, सबसे पहले बोल उठा, कहता है चोर के तिनके में की दाढ़ी में क्या होता है, तिनका होता है। फौरी क्या क्या करता, ए रब्बी क्या मैं हूँ। उसने उससे कहा, तूने खुद यीशु मसीह ने उसे शारदा बता दिया। उसने कहा, रब्बी क्या मैं हूँ।
यीशु ने क्या कहा था, तूने खुद ही कह दिया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, फिर भी उसे मेज से उठाया नहीं है, मेज से उसे बुड़बुड़ाया, लेकिन के बावजूद उसने उसे दूर नहीं किया। और क्या लिखा है कि यीशु ने रोटी ली और बरकत तो देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर क्या कहा, लो खाओ, ये मेरा क्या है, बदन है। खुदा ने इस रोटी के लिए पहले बाला खाने का इंतखाब किया, जो उसकी मौत और क्यामत की क्या फतह की यादगारी का बाला खाना बन गया, हमेशा वो यादगार ही रहेगा। इसलिए ये जो यादगारी का जो बाला खाना है, उसके लिए मेरा मसीही जो है आज आखिरी फसा के बाद जो है एक बड़ा बर्रा बनना चाहता है, एक बड़ा इफ्जी बनना चाहता है। इसलिए ये जो रफ़ाक़त शराकत है कि यीशु मसीह की ये दिल की आरज़ू थी, किसी और शख्स की नहीं, अल मसीह की, कलाम मुजस्सम की ये दिल की आरज़ू थी कि मसलूब होने से पेशतर वो क्या करे, शागिर्दों के साथ क्या खाए, फसा। ये आरज़ू थी, तमन्ना थी, ख्वाहिश थी खुदावंद यीशु मसीह के कि वो सलीब व मसलूब होने से, दुख सहने से पेशतर वो शागिर्दों के साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता था। इस फसा की जिम्मेदारी उन्हें देना चाहता था, ताकि यीशु का बदन जो है उसमें हर कोई शरीक हो और उसके खून में हर शख्स का सलीब हो, क्योंकि सलीब की होलनाक जो साया था उस पर मंडला रहा था और उसका बदन जो है वो जो है कुछ अरसे के बाद कमजोरी की तरफ जाएगा। मगर वो अपनों में क्या, अपनों ने उसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया। कदरे के वो मुबारक था, मगर उसने मुबारक नहीं कहा। जो उसने प्याला लिया और उसको में प्याले के अंदर हमारी जिंदगियों की मुसीबतों के क्या थे, मकसद थे। उस प्याले के अंदर फ़ाक़त भी थी, उस प्याले के अंदर नजात भी थी, और उस प्याले के अंदर शिफा भी थी, और उस प्याले के अंदर वफा भी थी। इसलिए कि वो प्याला अहद का प्याला है। प्याला तो मेज पर है, मगर हकीकी प्याला जो है वो बांटा जा रहा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जब रोटी ली, बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। यीशु ने आकर उस प्याले को, उस रोटी को अपने बदन, अपने खून के साथ क्यों जोड़ा। रोटी ने शागिर्दों को प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देखा, सब इसमें पियो, क्योंकि ये मेरे अहद का क्या है, खून है। खुदा ने एक ऐसा सक्रमेंट जो है बनी नौ इंसान के लिए मुहैया कर दिया। आगे क्या लिखा है, मेरे अहद का खून है जो बेतेरों के गुनाहों के वास्ते कि क्या जाएगा, माफी के वास्ते बहाया जाएगा। यीशु मसीह ने बता दिया कि आज मैं तुम्हें रोटी दे रहा हूँ, ये शीरा दे रहा हूँ, मगर थोड़े वक्त के बाद मेरा बदन टूटेगा, मेरे बदन को छलनी कर दिया जाएगा, मेरे बदन पर कोड़े लगा दिए जाएंगे। जब ये बदन टूटेगा तुम्हारे बदन की भूख को ये मिटाएगा। जब इस बदन से खून निकलेगा, आज तुम शीरा लेकर एक दूसरे को मुबारक कहोगे, फिर तुम जिंदगी की मसाले मुबारक अहद में शरीक हो जाओगे। क्योंकि खुदावंद क्योंकि ये हमारी माफी का प्याला बन जाएगा, हमारी निजात का प्याला बन जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, ये माँ शागिर्दों से नहीं, पूरे आलम कुल से खुदावंद यीशु मसीह ने ये पैगाम दे दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उसी दिन तक तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पी। खुदावंद यीशु मसीह फिर सलीब पर चढ़ जाते। इस फसा के बाद खुदावंद यीशु मसीह कहाँ जाते हैं, बागे गतसमनी जाते हैं और वहाँ पर शागिर्दों को साथ लेते हैं, मगर शागिर्द जागते नहीं रहते। तो यीशु ने बागे गतसमनी में दुआ की और उसका पसीना जो है, खून जो पसीने की मानत बूंदे बन के निकला, और यीशु ने क्या कहा, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जिस्म तो कमजोर है, रूह मुस्तहद है। इन बातों से खुदा ने फसा की हमीयत को उजागर कर दिया। इन बातों से खुदा ने फसा को जलाल में बदल दिया और ताबेदार बनकर खुदा ने अपने ज़मीनी सफ़र की खिदमत को पाया, तकमील तक पहुँचाया। खुदावंद आज इस पाक जुमेरात की फसा की इबादत में आप सबको
بڑی برکت دے اور خداوند کے لیے زوردار تالیاں.